प्रेज लॉर्ड प्रथम मान धन्यवाद हो प्रथम केत अनुग्रह कले आज आप निकट में आ गए शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देते से प्रथम धन्यवाद देवा सहित मुझे समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जन प्रेज लॉर्ड आम गत दिन मानक देखीचु जे जो वीडियो मु अपलोड करी सेठी मोर शिक्षा थिला जे दुईटी प्रश्न गोटे प्रश्न है जे तोपी मिश्र को मु कही जे तुमर जन्म हेबार विलंब है कहीं कही जे जोटा कि मधुसूदन दास पूर्व तुम जन्म हेबार थिला आ मधुसूदन दास जन्म है पर तुम जन्म हेल ए विषय नहीं कि मुझे कही तार कौन से उत्तर आसला ना। द्वितीय प्रश्नटी है जे देह व्यवसाय ब्राह्मण पुरुष माने देह व्यवसाय करुथिले तार भी उत्तर आसला ना किंतु गोटे साहू शेखर से लिखिछंती तू आगरे हिंदू थिलु कौन पाई ख्रीस्टान हेलु अर्थात तू केहुठार व्यवहार हुए तमें तू तू माने अति निजर लोक व्यवहार होता है तू किसी जानुनु तू थिलु थिले थिलो तू थिलु कहीं जानिबा दरकार थिले थिलो एवं थिलु सेठ लिखाई तू आगरे हिंदू थिलु कौन पाए ख्रीस्टान हेलु आ थिलु एवं ख्रीस्टान हेलु मोर गुरु होचंती ब्राह्मण जोटा कि मु गुरु दक्षिणा देई ना ताहांकु मु शिखी किंतु दक्षिणा मुझे देना ताकू पैसा मुझे ता ना हूँ मीनाकेतन महापात्र जी कि कोटगड़ ब्लॉक रे जेते लोक थिले समस्ते पाखरे ट्यूशन होती किंतु मु बिना पैसा ट्यूशन होती पाखरे मु खाऊली सी हूँ मोर गुरु से मत शिखे थिलु थिले थिल माने कि प्रकार भाषण मार कि प्रकार कह से विषय सब शिखाती से साइंस नहीं एवं तांकर पाखरे मु रोहुतली तांको घरे रोहुतली तांको पाखरे मु बिना पैसा मु रहीकि लोक मैंने ट्यूशन होगा पैसा दौले मु बिना पैसा मु ट्यूशन होतली ए सौभाग्य अनेक लोक मान पाखे मिले ना आउ से भाग्य व्यक्ति होती सुशांत आज जो मु प्रश्न कही सेटार उत्तर रखा जाऊँगी जे से साहू शेखर तो फोटो तो झील पिलार फोटो अच्छी किंतु से पुओ ना झील मु जानी पारुना किंतु ताहाको मु मोर आज उत्तर देवार हेउची जे आदिवासी अर्थ आद्यरू जो माने बास करिक आसुतले से माने प्रकृति पूजक प्रकृत पूजक प्रकृति पूजक धरणी धरणी पेनु कोई कथार पेनु माने ईश्वर आउ एबे आमर जो बाइबल अनुवाद करा सेटा अन्य शब्द अणा है से पेनु ही अच्छे धरणी हूँ दरिद्री पेनु हूँ परमेश्वर आउ धरणी पेनु जिते बड़े प्रथमे जाकुब आरंभ करथिले से पत्थर को पुतिले एवं पत्थर को से पाखरे कौन कले प्रतिज्ञा कले जे मु जाउची आज सक्सेस हेले सब कार्यकृत जो हेबी ताहेले मु तुमको एठी वर्ष को थरे मु सेवा करी जोटा कि धरणी जो पत्थर जे तकिया देकी शुईथिले से पत्थर को पुतिकी गले सेटा शास्त्र लिखाई आदिवासी मानकर शास्त्र नाही किंतु आदिवासी मानकर आउ पूजा करिवार पुस्तक शास्त्र लिखित ना जहाँकि अब्राहम झाऊ वृक्ष रोपण करके सेठी बसिकी से प्रार्थना करुथिले प्रार्थना जेमती लिखित नुहे निज मुखर जहाँ बाहर से प्रकार आदिवासी मानकर पूजा करुथिले जिनस गोटे आपण मानक कहवाक चाहे करी करा अछि मुई मो बिना अन्य गति नाही माने ए पृथ्वी को सब जिनस करुछंती के एई जो उड़ीसा रे
10 ଭାଗ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଭାଗ ଅଛନ୍ତି? 10 ଓ 12 ଭାଗ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ପଥର ମାରିଲେ କାହିଁକି ତଳକୁ ଖସୁଛି, ସେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସରିଯାଏ ସେଠୁ ଖସେ, ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେମିତି ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଏଇମାନେ କେମିତି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରାମକୁ ସେମାନେ ମାରିଲେ, ଆଉ ସେ ରାମକୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରିକି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫିଲ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଗତ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସରକାର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସରକାର, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଧିକାର ଦିଆହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଏବେ କ'ଣ କଲେ, ନାଁଟା ବଦଳାଇ ଦେଇକି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଏଇ ସରକାର ଆମର ସରକାର। ଯିଏ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସରକାର, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସରକାର ତାଙ୍କର ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଆଦିବାସୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଦାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସରକାର। ମାନେ ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିଥିଲା, 2 ଜଣ ବସିଥିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ଅଛି? ମୂର୍ତ୍ତି ନାଇଁ, ଏଟା ନାକଟି କେମିତି ହେଇଛି? ତାପରେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ କ'ଣ କଲା, କାରିଗର ସେ ନା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ ଧରିକି ଯାଇକି ସେଟା କ'ଣ ଏମିତି ଏମିତି ଲଗାଇଲା ଭଳିଆ କରେ, ଝଡ଼େଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ଝଡ଼େଇ ଦେଲା, ତାପରେ ପୁଛାପୁଛି କରିଦେଲା। ଏବେ କେମିତି ହେଲା ଆଜ୍ଞା? ନା ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେ ପ୍ରକାରେ ଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରକୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇକି ସେଟା ହେ ରାମ ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଟା କାଟି ଦେଇକି ଟିକେ କରିକି ସନାତନୀ ବୋଲିକି ଜଏନ୍ କଲେ। ସନାତନୀ ଇ କାର ଦୀର୍ଘ ମାନେ ନି ନା ନାରୀ ନି, ସନାତନ ହେଉଥିଲା ସନାତନ ଧର୍ମ, ସନାତନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ପୁରୁଷ ବଚନ, ସନାତନୀ ଅର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ କରିଦେଇକି ଇଏ କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ। କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ରାମଙ୍କ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଦୁର୍ବାସେସ ସହିତ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ। ରାମ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ରାସ୍ତା ଯୋଗେ ତୁମେ ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହଉ ଭିତରକୁ ତୁମେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିବ ତାହେଲେ ସେ ଦୁର୍ବାସେସ ଯିଏ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଉଭା ହେବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ସେ ରଖା ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯାଇକି ସେ କ'ଣ କଲେ, ହଁ ଅଭିଶାପ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମାନେ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି, ଏମିତି ଦେବି ସେମିତି ଦେବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ଡରେଇଲେ, ଭୟଭୀତ କଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜର ଭାଇର ଆଜ୍ଞାକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିକି ସେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ତାପରେ ଦୁର୍ବାସେସ ଯେତେବେଳେ ଉଭା ହେଲେ, ତାପରେ ରାମ ତାକୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ତୁମେ ହୁଅ କିମ୍ବା ଯିଏ ହୁଅ ଭିତରକୁ ଆସ ନା ବୋଲିକି, ଆଉ ତୁମେ କେମିତି ଆସିଲ? ତାପରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଞ୍ଚାୟତ କରି ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସାନ ଭାଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ବିଚାର ସମାଜ କହିଲେ ଯେ ସେଇଟା ତାହାଙ୍କୁ ମାରିବା ଯାହା, ଘରୁ ତୋଡ଼ିଦେବା ତାହା। ତାପରେ ତାକୁ ଘରୁ ତୋଡ଼ିଦେଲେ। ତୋଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁକି ମରିଲେ। ମଲା ପରେ ଇଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଲୋକ ଖବର ଦେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସେ ପାଣିରେ ଡେଇଁକି ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁକି ମଲା। ତାପରେ ଇଏ କ'ଣ କଲେ, ନିଜେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଡେଇଁକି ମଲେ। ହେଲେ ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ ଯଦି ମଞ୍ଜିକୁ ବାହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ? କିଏ ହତ୍ୟାକାରୀ? ଟାଇମ୍ ହେଲା ପରେ, ତାଙ୍କର କଥୋପକଥନ ହେଲା ପରେ, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲିକି ଯଦି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠି ଟିକେ ଜଗିଥାନ୍ତା, ରହିଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି କ'ଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରିଥାନ୍ତେ? ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମରିଥାନ୍ତେ କି? ତେବେ ଏଥିର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ କିଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଯିବା କଥା। ଏବେ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ
पाखे ना मु बसी आम जन सहित कथा हो तुम क्या छाड़बन कहले वाचमैन कौन कर रखिला से कथबार्ता सरला आउ जड़े जाऊँच जेडे बड़ माने लोक हेले भी अपेक्षा करें अपेक्षा करवा धैर्य ना बर्तमान सांगे सांगे जिते ऑर्डर देदेले जे आम कौन करूँ जे हाँ एमती करदेबू सेमती करदेव एमती कर बोलिक धंदा गोटे चलैले किए कहार पिठी पड़े ना चक्षु खुलिला आखि समस्त खुलिला एबे टेकाटेकी करदे कि दारा सिंह कार्य कर पकईले लास्ट को 2.77% अच्छा ख्रीस्टियान ताको केमिति 2.77 लोक मान से कौन कर हिंदू करुँच कोटे ग्राम स्टेन पुड़े ग्राम स्टेन पुड़ेले एवं 2.77 लोक से हिंदू करुँच कोटे झारपड़ा जेल रे ए प्रकार भाव में टेकी देकी लोक को हैरान करवा अभ्यासटा छाड़ी दिंतु आउ ये जो देह बेपार एटा भी छाड़तु देह बेपार छाड़ी दिंतु आउ देह बेपार तो छाड़िले तो बंची पारबनी ना तुमर कौन अच्छे दरिद्र जदि दैवे हुए धनवान सर्वजगत को मने तृणभूत ज्ञान ये दरिद्र लोक भिक्क मागिक खाइबा लोक पूरी मु जाइली पूरी जाइली आम जो हॉस्टेल स्कूल पाठ पढ़ुली जो को देखुली मुझे अबड़ा अबड़ा जोटा बसिक जोटे खाती से को मुठाटे धूली जाकि से हांडे माने पाखे पकईदेवे से टिके पर लोक जब उठिकी गले से ब्राह्मण छुआ मैंने से काढ़ी खाइबे ये प्रकार भाव में अत्याचार जड़े खाइबे बोल कि खाऊा धूली पकईकी खाइबा लोक ख्रीस्टियान टिके नेट रे मार के देख निज लोक को अन्य जातीय लोक मान ख्रीस्टान रो हिंदू करने चिंता कर निज जातीय लोक मान कर नेट मु मार दूसरी से कोटे कोटे अच्छा जाकि करस मो पाखक आस माने मु कौन प्रकृत माने ज्ञानी ख्रीस्टान मान पाखक आसतु मो गाड़ी रे बसतु एवं आम डिस्कसन करवा ज्ञानी ख्रीस्टियान मान को आह्वान करुच्ची आस मो गाड़ी रे बस मु डिबेट करवा से जो पाद्री भी अच्छा भी रिक्वेस्ट करुच्ची दिने आसतु 1-to-1 करूँ मु आपन को सही दिन हिंदू रे कन्वर्ट करदेवी तुम कहीं तो गाड़ी रे बसवे तू ओडिशार कौन हो तू तोर ताकत अच्छी जाऊनु तुम जातिर निज जातिर लोक नहीं अच्छा केरल रे ख्रीस्टियान बॉम्बे रे ख्रीस्टियान गोवा रे ख्रीस्टियान जोटा कि गूगल रे बाहर सेठू जाओ से मान को हिंदू कर धर्म निरपेक्ष राष्ट्र थी मु भलरे जानी जे ख्रीस्टियान लोक मान जीवन जीविका एवं आदिवासी मान जीवन जीविका समान सेतिपाई आज कौन जो इस्राएल सहित भारतर बंधु राष्ट्र है तांकर जीविका एवं आमर जीविका ठीक थिबा हेतु इस्राएल सहित आमर बंधु राष्ट्र बंधुता स्थापन कले एवं एशिया महादेश आम अच्छु आउ गोटे महादेश आम अच्छु किछि भाव टिके चिंता कर जो घटना कौन है सांसद उद्घाटन कला बेलू कहीं से तो रामगोष्ठी क्या देखा गलानी सेठी प्रत्येक धर्म लोक माने निजर शास्त्र नहीं कि पठन कले एवं माने सेठी सब जिनस कले कहीं रामगोष्ठी कले ना तो राम तो भगवान नुहंती राम जड़े राजा केवल मुदी जे 500 वर्ष धरिकी माने खाली पार्टी करुँचे खाली आमको गोटे राम मंदिर करदियो बोलिकी आ मंदिर अर्थ कौन मिलन स्थान गोटे करने मु करदे बोली करदेला किंतु सेटा जदि एते कोटी कोटी टंका खर्च करके जदि मंदिर तैयार कले एबे कहीं इलेक्शन सरला पर कहीं से कन्याकुमारी जाके बसिले सेठ तो जाके बसी था एबे मोदी चेता आसला ठीक जिनस एबे आसी ओडिशा को मु देखुली से गोटे श्लोक कहते
ଯେ ଆପଣମାନେ ସେ ଶ୍ଲୋକଟା ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ କହିଥିଲେ ବା ଶ୍ଲୋକଟା କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ओडिशा के संत कवि भीम भोई ने कहा था, मो जीवन पछे नर के पड़ी थाउ जगत उद्धार हेऊ। भाव ये कि मुझे चाहे जितने ही दुख क्यों न उठाने पड़े, लेकिन जगत का उद्धार हो, यही उड़ीसा की संस्कृति भी है। ओडिशा सबू जुगरे समग्र राष्ट्र एवं पूरा मानव समाज सेवा करी। ଏଠି ଗୋଟେ ମାନେ ସେ ଶ୍ଲୋକରେ ଅଛି କ'ଣ, ମୋ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ମୁକ୍ତିଦାତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଏ ପୃଥିବୀରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପଥର, ଯେଉଁ ପଥର କି ଖନନ କରାଯାଇନଥିଲା, ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପଥର, ସେଇଟା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କଲା ପଥର। ଏବେ ଯେମିତି ମୋଦି ରାମ ମନ୍ଦିର, ରାମ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଗୁନି ପଥରରେ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ସେମିତି ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ପଥର, ଭଲ ପଥର ହେଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଥର ହେଉଛି ମୁଁ। ଯେଉଁ ଗାନ୍ଥକମାନେ ଯେ ପଥରକୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ସେ ପଥର ହେଉଛି ମୁଁ। এই সমস্ত বিষয় এবং ଆମର ବାପା ଆଙ୍କେ, ତା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅଜା ଆଙ୍କେ, ଆଉ ସେ ଅଜା ଆଙ୍କେ ମଣିଷକୁ ବଳି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ମଣିଷକୁ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ଭୂତମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଏବେ ମଣିଷକୁ ବଳି ଦେବା ଲୋକ ମଣିଷକୁ ଦରକାର। ଆମର ଭଗବାନ ବା ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେ କେବେ ନଡ଼ିଆ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ନଡ଼ିଆ ସେଥିପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଯାକ ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନାହିଁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇତା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିତା ଚନ୍ଦନ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତ ଆଦିବାସୀ, ପ୍ରାକୃତିକ ପୂଜକ ଆଦିବାସୀମାନେ ଆଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ନୁହେଁ। ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ମୁଖରୁ ଆସିବ ସେଇଟା ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପରଭାଷା ସହିତ ସମାନ। ପରଭାଷା ସହିତ ସମାନ, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଯେଉଁଟା ଆସିଲେ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଉଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବାଇବେଲରୁ ପାଇ ହେଉଛି। ମେରିଆ ବଳି କହୁଥିଲେ, ମଣିଷ ବଳି ଦେଉଥିଲେ। ରକ୍ତ ମାନେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଦାୟୀ ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ଆଉ ସେ ମଣିଷ ରକ୍ତ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ସେ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଯାହାକି ତୁମ ପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ତୁମେ ମୋ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଉ ତୁମେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା କିଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଅଜ୍ଞାନୀ, ଆମେ ସେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ତାହା ନୁହେଁ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଉଛି, ଆଜି ବି ଦେଖାଉଛି ଯେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପାଠୁଆ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଆଜି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରାୟ କହି ଯାଉଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଚେଇବେ ଏବଂ ଏଇ ସରକାରକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବେ ହଟେଇବୁ ବୋଲି ସେଇଟା ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯଦି ମୋହନ ଭାଇ ବୁଝିପାରିବେ ନା ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରତିଫଳ ସେ ପାଇବେ। କାରଣ କଥାର ଅଛି, କନ୍ଦର ବୁଦ୍ଧି ପଛକେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଗଛକେ। କନ୍ଦ ପରେ ମନେ ପକାଇବ। ସତ କଥା, ସେ ଫିଲ୍ମଟା ଚାଲିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା, ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଗଛକୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ ଗଛକୁ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକକୁ ଦେଖିଦେବ ସେମିତି ଦେଖିବ, ତାପରେ ଗଛକୁ ଚଢ଼ିବ। କନ୍ଧ ତାର ପଛରେ ଜାଣିବ।
ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ପଛରେ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କନ୍ଧର ବୁଦ୍ଧି ପଛରେ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଦ୍ଧି ଗଛରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷାକୁ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର କାହିଁକି କରାହେଲା, ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ସେ କରିବେ। କାହିଁକି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା ଆଉ ସେଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ଅନ୍ୟ ଠାକେ ଯାଇକି ଘର କଲା, ଯିଏ ଘର କଲା ସେ ଜାଣୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା ସେ ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଦେଖିବା ଲୋକ କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ବତା ହେଉଛି। ଆରେ କାହା ଘରେ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଲା, କାହା ଘରେ ତରକାରୀ ହେଲା, ଚୁଲିକୁ ଦେଖିବା ଲୋକ ତମେ କିଏ? ସେଥିପାଇଁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମାନବର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଦୟା କରିବା, ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଦୟାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଚଳନୀର ମତକୁ ଧର୍ମ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଧର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ରକ୍ଷା କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୟା କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି କାମ। ସେ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ପରସ୍ପର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆଜିର ଶିକ୍ଷାରେ ପରସ୍ପର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।